I should say one fact here, that this is our first ever press meet, and more particularly in the presence of national media. So, in a way, for us, it has two elements here. One is, this is a memorable day that we have to remember that this is the day on which we made our first ever press meet and in the presence of all the media, including the national media, is one thing. And second thing, that we reached a stage where we started. If we remember, look back at the start of our journey, we see even addressing a press meet is also attaining a milestone for us. So that way it is also a memorable thing. That is the two things that I want to rather share with you. Now, it's a great pleasure. It's a great pleasure to meet the powerhouses of communication who could reach the imagination of all the age groups in this current say times. Imagination of all age groups, Gen Z groups also, and it's not just launching our brand visuals here. It is also an occasion to launch our journey into the trajectory of global growth. It's not just an occasion that we are showing you our brand visuals, but also it's an occasion for us to launch our company itself into the trajectory of a global growth, since that is the destination that we rather aspired 20 years ago. So probably I may sound a little bit enthusiastic, but with a tone of humility only, I'm going to present this company, because probably this is it's like sharing a case study with you, how it started when it is not known. The word startup is not known, but we were really a startup at that point in time, because we understood or we realized an unmet need, and also all the elements that a startup should rather know about, like affordability, availability kind of things. That is how we started our journey. So permit me to share briefly the journey of where we started and how we reached this stage as a case study, rather sharing our journey with you, the press people. And this is, in a way, it is also simultaneously going to answer the question that we heard from different quarters: why Sachin? So we are going to explain why Sachin for our company. And whenever this is one point I want to mention very particularly, that whenever I say we or the techno, understand the real source force and the fountainhead is our chairman and managing director, Sri Srinivas Reddy Garu. It's not just to praise him. It's really the journey of Mr. Srinivas Reddy. It is his visionary leadership that rest followed in a way. So I explain you our early days and how we started it and all that. Now, coming to the intro of this company, we are now at a juncture. We are at a juncture where we are transitioning from a paint company to the paint company, because in India, paint companies, normally whenever we think about the paint companies, the non-conscious mind certainly remembers certain names, and we are also slowly transitioning to that level, that we are also transitioning from a paint company to the paint company. This is the stage. And also, for us to claim this, to speak, to address a press conference, it took a 25 years of built-up period to reach this breakthrough period. Almost 25 years journey-ki మీ అందరి సపోర్ట్ ఉంది. అట్లాగే మాకున్న కస్టమర్స్, మాకు ఉన్న వెండర్స్ కానీ, మా ఎంప్లాయీస్ కానీ,
మెయిన్ కోర్ టీం కూడా వీళ్ళందరి సపోర్ట్తోనే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఈ పొజిషన్కి తీసుకురాగలిగాము. నేను ఎప్పుడు కూడా ఒకటే, నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన ఒక ఒక చిన్న స్మాల్ బిగినింగ్తో స్టార్ట్ చేశాను. కానీ ఎప్పుడు కూడా బిగ్ డ్రీమ్స్లో ఉంటాను. అంటే ఈరోజు ఆల్సో కూడా టుడే ఆల్సో 25 ఇయర్స్ జర్నీ కంప్లీట్ చేశాక కూడా ఈరోజు కూడా స్మాల్ బిగినింగ్లోనే, ఈరోజు కూడా బిగ్ డ్రీమ్స్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఆర్గనైజేషన్ని ఈ కంట్రీలో నెక్స్ట్ ఈ గ్లోబల్గా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ ఇవ్వాలనేదే మై డ్రీమ్. అంటే మై విజన్ ఆల్సో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ తయారు చేసి ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈజ్ మై బిగ్ డ్రీమ్. ఆ డ్రీమ్లోనే ఉంటుంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా. దానికోసమే నేను ఎప్పుడు కూడా నేను వర్క్ చేసే స్టైల్ కూడా అట్లే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 25 ఇయర్స్ జర్నీలో ఈరోజు టెక్నో పెయింట్స్ దీన్ని ఒక యూనిక్ కంపెనీగా చూడవచ్చు. దీన్ని అంటే పెయింట్ కంపెనీస్కి ఈ కంపెనీ కాంపిటేటర్ కాదు. ఈ కంపెనీ మాకు ఒక సపరేట్ యూఎస్పి ఉంది. మేము క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతాం. మా యూఎస్పిని మేము క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతాం. జనరల్గా ఏంటంటే అందరూ ఏం థింక్ చేస్తుంటారంటే పెయింట్ కంపెనీలో సేమ్ పెయింట్ కంపెనీగా థింక్ చేస్తుంటారు. మా యూఎస్పి ఈజ్ డిఫరెంట్. పెయింట్ ప్లస్ అప్లికేషన్. పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం, అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ కూడా చేస్తాం. పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండియాలో 90,000 crores ఉంటే పెయింట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ 1.25 lakh crores, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 2 lakh crores ఉంది. మై టార్గెట్ ఈజ్ 2 lakh crores. దాంట్లో మేము మా షేర్ని ఎలా తీసుకోవాలి, మా సర్వీసెస్ని నేషనల్ లెవెల్లో ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి, దీని మీద మేము ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటాము. దీనికోసం మేము అన్ని మెట్రోస్లో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ప్రతి సాట ఓనర్షిప్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక రెవెన్యూ పార్ట్నర్ని అపాయింట్ చేయటం, Tier 2 సిటీస్లో ఫ్రాంచైజీస్ని అపాయింట్ చేయటం, ఇదంతా స్టార్ట్ చేసాము. ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ కల్లా కూడా ఈ నేషనల్ మార్కెట్లో మాకుంటే ఒక మంచి పొజిషన్ వస్తుంది. ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉంటుంది ఈ కంపెనీ. రెవెన్యూస్లో చూసుకుంటే అంటే పెయింట్ కంపెనీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే రెవెన్యూస్లో టాప్ 10 కంపెనీస్లో ఒక కంపెనీగా ఉంటుంది ఇది. కానీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే పెయింట్ ప్లస్ అప్లికేషన్లో క్లెయిమ్ చేసుకునే కంపెనీ ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీ ఏదైనా ఉందంటే ఓన్లీ టెక్నో పెయింట్స్. ఇండియాలో ఒక కంపెనీ మాత్రమే క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతుంది. పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ అప్లికేషన్ సర్వీస్ ఇస్తున్న కంపెనీ ఏదైనా ఉందంటే ఇండియాలో ఒకే ఒక కంపెనీ ఇండియాలో క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతుంది. దట్ ఈజ్ టెక్నో పెయింట్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్, మార్కెట్ ఇండియాలో మేము ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ ఇదంతా కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇయర్ ఎండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం ప్లాను. ఆల్మోస్ట్ 1-2 ఇయర్స్లో అక్కడ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ G20 గల్ఫ్ కంట్రీస్ 20 కంట్రీస్లో కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నాం. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ సర్వీసెస్, ప్రొడక్ట్ సర్వీసెస్ ప్లస్ అప్లికేషన్స్ కూడా అక్కడ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఇది మా ప్లాన్లో ఉంది. ఇదంతా కూడా మా ప్లాన్లో నడుస్తుంది. ఇది నెక్స్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. ఇదంతా ఒక 10 ఇయర్స్లో ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 10 ఇయర్స్కి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఇదంతా చేయబోతున్నాము. దానికోసం ఎక్కడికక్కడ పార్ట్నర్స్ని కూడా అపాయింట్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయ్యే కంపెనీ కాదు ఇది. ఓన్లీ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ కాకుండా ప్రతి సాట ప్రతి లొకేషన్లో, ప్రతి సిటీలో, ప్రతి కంట్రీలో ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా డెవలప్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ కంపెనీ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వబోతుంది. అక్కడ లోకల్ పార్ట్నర్స్ తీసుకోవడం, అక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక కంట్రీలో ఒక లోకల్ పార్ట్నర్ కాదు. మేము చేస్తున్న మోడల్ అంతా కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్కి, ఒక ఫ్రాంచైజీకి కూడా ఒక లోకల్ పార్ట్నర్ని అపాయింట్ చేయబోతున్నాం. దానికి ఒక మంచి మోడల్ తయారు చేసుకున్నాం. దానికోసం టీం అంతా మేము ఒక మంచి టీం లాగా వర్క్ చేస్తున్నాము. మీ అందరి సపోర్ట్తోనే ఈ ఆర్గనైజేషన్ 25 ఇయర్స్ జర్నీ కంప్లీట్ చేయగలం. రేపు 25కి 25 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇదంతా కూడా నా టీం సపోర్ట్తోనే చేయగలిగాము. ఓకే, ఇంకొకటి సచిన్ టెండూల్కర్ని ఎందుకు చూసుకున్నాము అనే క్వశ్చన్ చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఓకే, యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు ఏది చేసినా కూడా నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉన్న పర్సన్ తీసుకోవాలి. అతను తీసుకుంటేనే మన కంపెనీని కూడా నెంబర్ 1 పొజిషన్కి తీసుకెళ్ళగలుగుతామని ఆలోచిస్తుంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా.
అంటే మాకేమవుతుందంటే మాకు ఎక్కడ ఎంట్రీకి మాకు చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఎంట్రీకి చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. సచిన్ టెండూల్కర్ తోరా మాకు కంట్రీలో ఎక్కడైనా కానీ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా గ్లోబల్గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఆయనకున్న ట్రస్టు, ఆయనకున్న యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అంటారు. అలాంటి ట్రస్ట్ ఉన్న పర్సన్తో మేము అంత దూరమైన జర్నీ చేయొచ్చు అనేది అందుకనే మేము ఆయన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా బిగ్ డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మీకు క్వశ్చనీర్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో మేము అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. We are on the verge of expansion. We are on the verge of making a global presence also. So that is the reason why I have chosen Sachin Tendulkar ji as our brand ambassador. And please, anything that you would like to know, we are open to it. Yes, and actually, ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో రెండు ప్లాంట్స్ ఓపెన్ చేయబోతున్నాం. One is on the western side, another is on the north. And in the Hyderabad, అంటే మాకు ఇప్పుడున్న ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాంట్స్ అన్నిటినీ ఆటోమేషన్ తీసుకురాబోతున్నాం, ఇంటిగ్రేట్ చేయబోతున్నాం into one plant, and automation is there. One is in north and one is west side. So two new plants and automation of the existing plants. That is our IPO. We are planning in 3 to 4 quarters. That is about the size, as I said, it is around 400 to 500 crores. The rest of the things we are still working on. జనరల్గా పెయింట్ కంపెనీస్ అంటే జనరల్గా పెయింట్ కంపెనీస్తో కంపేర్ చేస్తారు. టెక్నో పెయింట్స్ అనేది ఒక సపరేట్ యూనిక్ కంపెనీ, అంటే కంపారిజన్ లేదు. ఈ కంపారిజన్ లేని కంపెనీ మాకంటే ఒక సపరేట్ యూనిక్నెస్ ఉంది. ఆ యూనిక్నెస్తో ఈ కంట్రీ అంతా ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నాం అనమాట. దానికోసం కొంచెం డిఫరెంట్ మోడల్స్ని తయారు చేసాం. ఆల్రెడీ దీన్ని ఒక 7 స్టేట్స్లో ఎక్స్పాండ్ చేసాం. దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్కి మొత్తం నేషన్ మార్కెట్ అండ్ గ్లోబల్ మార్కెట్ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.